Namaskaram in Malayalam. Namaskara. Yeah. Namaskara. Very glad to see all of you again. We cannot say gathering, but we are all virtual gathering of this meeting. ಇದು ಸೇರಿ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಬರೋಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. The Olympic who got the Olympic prize or something, I don't think she got the Olympic prize. She reached the Olympic. PT Usha from Kerala, PT Usha, Kerala. Yes. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತ PT ಉಷಾ ಓಟಗಾರ್ತಿ. She is from Kerala. ಕೇರಳದಿಂದ ಇದ್ದವರು. And today, like PT Usha, we have to have a very fast ride. ನಾವು ಕೂಡ PT ಉಷಾ ತರ ಓಟ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೂ. So your Bible and notebooks are ready? ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ? We may interact each other, and I may ask questions, and I'll give you some assignments to read and note down certain points. So let's sit before the Lord for another about 1 hour. ನಾನು ಕೆಲವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Last week we started discussing the true characteristics of the Lord's Supper. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. And among that, the first thing we have seen is a sign of New Testament. ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. From the words of Jesus, this cup is the New Testament in my blood. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. Yeah. Until the death of Christ on the cross of Calvary, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರೆಗೆ. Second, I cannot see you. I can see only Belgavi discipleships. That sign. I can't see you. Yeah, okay. Can I see you? Yeah, you can see me on the different mobile because the network problem, the rename has come. You can see me on my name. Your name is there where in Ezekiel. Come on, you can see me now. Can you see me? Is it Vivo 611? No, Ezekiel, that's it. Can you see me? No. Yeah. Now I can see you. Yeah, now it's okay. Okay. Now the problem is I can't see myself. Where am I? Okay. Just to drag the screen. Yeah, don't worry. This is enough. Okay. Now we have seen that the Lord said, "This is the cup of the New Testament in my blood." ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದನು. Until his death, the Old Testament was valid. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. The Old Testament was promised to Abraham but confirmed through Moses. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And because of the problem of the Old Testament saints, they did not maintain the right response to God to the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂತರು ಕರ್ತನ ಕರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಡದೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, that way there were some pitfalls. God found certain pitfalls in the Old Testament. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯುವ ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೂತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಕಂಡನು.
That was not the problem with God. He's unchanging. His words are unchanging, but that was a problem with the saints towards, practicing that, towards giving the right response to the Lord in the of the Old Testament. ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತೂತುಗಳು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದಂತ ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Therefore, the Lord had promised a New Testament, new covenant. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಕರ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. That we would see in Jeremiah chapter 31, chapter 31, verse 31, 32 and 33. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 33 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. As the Old Testament was, a testament of on the letter or on the words, a lot of practices, lot of rituals. The New Testament used to be on the heart experience of each believer through the new life which the Lord is going to provide. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. But for every testament need a mediator. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. In the Old Testament, Moses stood as a mediator between God and God and the people. ಜನರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಿಂತನು. But come to the New Testament, we read in Hebrews chapter 9:14 that the Lord himself became the mediator. Christ became the mediator of the New Testament. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9:14 ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಿಂತನು. We read that he is the mediator of the New Testament. ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. And the base was the blood, the death and blood of Christ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ, ಬುನಾದಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತ. Now, when we are reading Hebrews chapter 9:18 and 19, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9, 18 ಮತ್ತು 19 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ, okay, turn to that portion. ನಾವು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರಳೋಣ, ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸೋಣ. There we read two things. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. We read that the First Testament or the Old Testament was dedicated, it was dedicated with blood. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Can you read that portion? It is a negative sentence to establish a positive statement. Yeah, say that. Can someone do that? ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಆರಾಧನಾ 9:18, Hebrew 9:18. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. Who is reading? ಆರಾಧನಾ ಓದಬಹುದಾ? Yeah, we will continue. Whereupon I need to unmute. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಧನಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓದಿ. 9:18. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. Then 19 also you read. ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಕೆಂಪು ಉಣ್ಣೆ, ಹಿಸ್ಸೋಪು ಕಡ್ಡಿ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಿ ಕರಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. Okay, we read that the Old Testament was enacted or established through the blood. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತೆಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Then in verse 19 we can see a quotation from the Old Testament. 19ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. There we read that for when Moses had spoken every precept to all the people according to the law. All right?
ಮೋಶೆ ದೇವರ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. He took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people. ಆತನು ಹೋರಿ ಕರೆಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆತನು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಉಣ್ಣೆ ಹಿಸ್ಸೋಪು ಕಡ್ಡಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. And then verse 20 saying, this is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. 20ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Now look, dear brothers and sisters, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. we read this story in Exodus chapter 24 verse 8 onwards. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24 ವಚನದ ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. So the Old Testament was established through a blood covenant. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿತ್ತು. Now I want you to read Hebrews chapter 9:14. ಈಗ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9:14ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. For the New Testament we can see how that same concept is coming up. ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience and dead works to serve the living God. ನಿತ್ಯಾನಂದನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲವೇ. As per this verse, what qualified us to worship God or serve God? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು? The blood of Christ. ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವೇ. In 1 John verse 1, chapter 1 verse 9, we read that the blood of Jesus Christ shall wash away all the sins. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:9ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. Therefore, the death of the mediator Christ and his shed blood, by shed blood, there we can see a blood covenant as of the Old Testament. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮರಣವು ಆತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. I will repeat once again. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. When Moses sprinkled the blood of the animals on the book of law and all the things around, he was establishing he became a mediator for the Old Testament by a blood covenant. ಮೋಶೆ ಹೋರಿಗಳ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. That was a shadow of the once forever sacrifice of Jesus Christ. ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಅರ್ಪಣೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗುವಂತ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಅದು ಛಾಯಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. Jesus came down from heaven and he established the New Testament through the blood covenant, but that blood was not of animals but his own blood. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಈಗಿನ ರಕ್ತ ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. Shall we say praise the Lord? ಸ್ತೋತ್ರ, praise the Lord ಹೇಳ್ಬೋದೇ? Jesus' blood became a blood covenant for us to establish a New Testament. You and me to become part of New Testament. The blood of Jesus became the catalyst, that became the base. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಯಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು. Now you read or say this verse what Jesus said,
This cup is the New Testament in my blood. ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನುಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳು, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. So every week, the Lord's Day, when we are, participating from the cup, we are remembering that, oh Lord, 2000 years before, you shed your blood. That was the spotless blood for me, so that I am able to worship you. That became the base of my worship. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನುಡಿಯುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಓ ಕರ್ತನೆ, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಂಕ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಸುರಿದಿ, ಆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Every time we are remembering this fact, this great truth, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ, but when we are participating in the Lord's Supper, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ we are renewing that memory. ಆ ನೆನಪನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಗೊಂಡು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So that is the meaning of, what the Lord said, this cup is the New Testament of my blood. ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Now the second characteristics of the Lord's Supper, characteristic of the Lord's Supper. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೋಡೋಣ. It is emblematic and representational. ಅದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Chinne, I like that. Chinnam, or emblematic or representational. ಅದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It symbolizes something. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know what is the meaning of symbolism? Symbolizing. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, it is just a sign. ಅದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ. When we are seeing the national flag of India, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, the flag, when we are seeing that, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, that is a sign of the nation. ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. Every Indian citizen, they salute on that. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Lord's Supper is an emblem. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. And what does it represent? ಅದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ? The Lord said, this is my body. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ. When did he say that? ಆತನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನಂದನು? When he was instituting the Lord's Supper. ಆತನು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತನಂದನು. And then again he said, this is my blood. ಅನಂತರ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ. When he took up the cup and he shared with them. ಆತನು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. This is my body and this is my blood. ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ. Remember that the Lord was present over there. ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದನು. Did he mean that piece of bread became, his flesh? ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಾಯಿತೋ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡು ಆತನ ಶರೀರವಾಯಿತೋ, ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಆಯಿತೋ? Or that blood became, that wine became the blood? ಅಥವಾ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಆತನ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ? The Lord is there. His blood and flesh was different. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. His body was there, there. He was sitting. He was in a couch. He was reclining in a seat. But he took the cup, took the bread and cup and said, this is my body and this is my blood. ಆತನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಶರೀರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿ. The Roman Catholics teach that, by these words,
whenever the priest take the bread, it will become, literally the flesh of Jesus. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾದ್ರಿಯವರು ಯಾವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ದೇಹದ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. They also believe that the wine will become literal blood. ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಪಾದ್ರಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. That is a very wrong teaching. ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. If you are able to come down to my house, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, in my album or the family album, my father's and mother's photograph is there. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಲ್ಬಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. Suppose when you come to my house, ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರುವುದಾದರೆ, first of all I will welcome you like a king. ನೀವು ಬರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸರಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆನು. And we will provide you food. ನಿಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುವೆನು. So please come to Kerala and stay with us. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Then I will introduce to my relatives. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Oh, this is my daughter. ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು. This is my son-in-law. ಈತನು ನನ್ನ ಅಳಿಯನು. These are my kids. I got twin grandchildren. ನನ್ನ 3 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. And then in the album I will say that this is my father, this is my mother. ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ, ಇವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. They passed on long years back. ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದರು. What is the meaning of I am telling this is my father? ಆದರೆ ಆಲ್ಬಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? This is only a sign or a photo of my father. ಅದು ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ. This is my mother means my mother's photo. ಇದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ. That photo represent my father. ಆ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. That photo represent my mother. ಆ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. So when the Lord said this is my body, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, and this is my blood, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, he meant that the bread and the blood represent his body and his blood. ಆ ರಕ್ತವು ಆ ಶರೀರವು ಆತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. The Lord, when he was in this world, he used several such expressions. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. To symbolize certain things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಮಾತುಗಳು. He used similar metaphoric statements. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಚಕಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. You know what is metaphor? Metaphor? ಆ ಸೂಚಕಾರ್ಥ ಪದ. You know that? You studied metaphor in college or school? ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ? Nobody is answering. All mics are unmuted, brother. They cannot answer until I unmute them. But they listen, So can they see my photograph? Yeah, they can see a photograph. Okay, look, I cannot see my photograph, but I don't know where I am. You're on mobile or you're on laptop? I'm laptop. I am trying to search my photo. Okay. Yeah, you can just slide the for this one. Yeah, okay. Now you got? Well, okay. All right. Now look at my face. ಈಗ ಸಹೋದರ ರಾಜನವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ. And there are children in your homes, at your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. Are they watching me? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? Okay. I'm making a statement. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Am I not look like a monkey? Look like a monkey? No mustache, nothing, yeah. ಸಹೋದರ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗನಾಗಿದ್ದಾರಾ? Like a monkey. ಮಂಗನ ಹಾಗೆ. Like. ಮಂಗನ ಹಾಗೆ. That is a simile. ಅದು ಸೂಚಕ ಪದ. Now,
the children, can they see me? Then I am going to make some, monkey type activities, and all these things. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲ ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಂಗನ ಹಾಗೆ the way the monkeys act. ಆ ಮಂಗನು ಕೂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. And some children in the age of 4 years, 5 years, 3 years, they may say, uncle, you are a monkey. ಅಥವಾ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೌದು ಅಂಕಲ್ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಮಂಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is not a simile. ಅದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ. That is not a simile. Okay. Simile. Simile means upama simile. Okay, ಅದೊಂದು ಉಪಮ ಅಲ್ಲ. But that is a metaphor. ಅದು ಸೂಚಕಾರ್ಥವಾದಂತ ಚಿಹ್ನೆ. Now the Lord said, I am the bread of life. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು, ನಾನು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ. I am the bread of life. ನಾನು ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ. The Lord said, I am the bread of life. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು, ನಾನು ಜೀವನದ ರೊಟ್ಟಿ. But the people, those who ate this, 5,000 people who ate, did they eat the body of Christ? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು 5,000 ಜನರು ಉಂಡರೋ? The 5,000 people who were fed, 5,000 ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಉಣಬಡಿಸಿದನು. Did they eat the body, any part of his body? ಅವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದರೋ? No. What the Lord meant was a metaphor, a symbolism. I am the bread of life, to give the new clean life, the eternal life. I serve like such as a bread. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಜೀವನದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೂಚಕ ಪದವಾಗಿದೆ. He did not mean his literal flesh. ಅದು ಆತನ ಶರೀರ ಸೂಚಕ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ ಶರೀರ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ. Like that he said, I am the door. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಾನು ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆಂದನು. Is Jesus a literal door? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ಬಾಗಿಲೋ? Is he a literal door? ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಆತನು ಬಾಗಿಲೋ? Door, door. Yes, ಬಾಗಿಲು ಡೋರ್, ದ್ವಾರ. No. ಆತನು ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲ. He meant he is the access to heaven, that's all. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಹಾದಿ. Then he said, I am the good shepherd. ಅನಂತರ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. During the 3.5 years life, did Jesus, like a shepherd, did he really had some flock, this what is this? Mema, what is this? All this sheep, goats, did he lead them, or did he feed them like that? 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಕುರುಬನಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. He was not a literal shepherd. ಆತನು ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಕುರುಬನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. But all his work is like a shepherd. ಆತನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕುರುಬನ ಹಾಗಿದ್ದವು. That's why he said, I am the good shepherd. Like a shepherd, he take care of the flock and guard the flock. I take care of you and guard you. ಆತನು ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಹಾಗೆ, ಕುರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಹಿತೈಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಯುವೆನಂತ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂತ ಹೇಳಿದನು. Now you think what the Lord meant by this is my body? ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೇನು? This is not a literal body. ಅದು ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಶರೀರದ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ. That is a metaphoric usage. ಅದು ಸೂಚಕಾರ್ಥವಾದಂತ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. That is emblematic and representational. ಅದು ನಮಗೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. This is my blood, when Jesus said, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, that too was emblematic and representational. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತದಾಗಿದೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ.
when we participate in the Lord's Supper, the bread participate the bread of the Lord's Supper, ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ, ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಾಗ, you know, that only brings us the memory of the broken body of Jesus Christ on the cross of Calvary. ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. It doesn't change as a piece of flesh. ಅದು ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. And the wine that represents the memory of the shed blood of Jesus Christ on the cross of Calvary. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸುರಿಸಿದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. It doesn't change into blood. ಅದು ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ರಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. That's why we are not agreeing with the Roman Catholics. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವರು ಕಲಿಸುವಂತ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They call it transubstantiation. ಅವರು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಷರಸವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Have they got it? Yes. We cannot agree with that because this is emblematic and representational. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಚಕಾರ್ಥವಾದಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿರಲಿ. Hope everybody, nobody slept. Hope nobody slept. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಜನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ all are wake up. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I think brother Solomon from Tankeshwar, he is sleeping. I think he's taking a nap. No. I'm kidding. Okay. Praise the Lord. The third point is the Lord's Supper is commemorative. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ದೇವರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವು ಕಮೋಮರೇಟಿವ್. Commemorative means that brings the memory of something. ಅದು ಕರ್ತನ ನೆನಪನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. You got it? Yes. It is commemorative. ಅದು ನೆನಪನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. Every year, August 15, we commemorate the Independence Day. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Every year, January 26, we commemorate the Republic Day. 26 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Similarly, the Lord's Supper is a commemorative meal. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿದೆ. It is an act of remembrance as that is evident from the words of Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನುಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಚರಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In Luke 22:19, ಲೂಕ 22:19ರಲ್ಲಿ did you write? ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? Then 1 Corinthians chapter 11:25. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11:25 ಪ್ರಕಾರ Did you write? ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ? Where is Aradhana? Let her read. There's one sister called Aradhana. ಆರಾಧನಾ ಓದಬಹುದು. Let her read, Luke chapter 22:19. ಲೂಕ 22:19. Yeah. Oh, maybe problem. Muting, unmuting. Okay. It says that this do in remembrance of me. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಆರಾಧನಾ ಓದಮ್ಮ. ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಎಂದನು. Yes. Correct, Kannada? Yes, correct. This do in remembrance of me. ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. Now I am going to tell a story from the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. In fact, not a story, a custom among the Jewish people in the Old Testament. ಇದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಯಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆಚಾರ. This custom was throughout in the Middle East. ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುವಂತ ಆಚಾರವಾಗಿದೆ. Among the Semite people, Jews are Semite people,
ಯಹೂದ್ಯರು ಸಮೇಟ್ ಎನ್ನುವ ಜನಾಂಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಭಾಗ ಇದು ಆಚಾರವಾಗಿದೆ. You know, Shemit, Shem, Ham, Japheth, ಶೇಮ್, Shemet. ಹಾಮು, ಯಾಪೇತ್ ಇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಂತಾನದವರು. You know, the Jewish people as well as the Arabs, they are Shemite people. ಯಹೂದ್ಯರು ಅರಬ್ಬರು ಶೆಮೆಟ್ ಜನಾಂಗದವರು. You got it? ಎಸ್. Yeah. Okay. What I would like to say, among them there was a custom. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚಾರವಿತ್ತು. Even I was in the Arab land, you know, there when someone died, you know, after burial, everybody gather in a majlis, in a hall, and there they serve some nowadays coffee, special coffee. We call it gava, and also a piece of bread or piece of biscuit. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. In remembrance of the person who passed away. ಆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು. Who passed away and who was buried. ಆ ಯಾರು ತೀರಿಕೊಂಡು ಆತನು ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತೋ ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ. With that, the friends and relatives, they are joining the bereaved family. ಆ ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. Now I want you to go back to Jeremiah in the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. Jeremiah chapter 16 verse 7. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Aradhana, you read it. ಸತ್ತವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವವರನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಡರು. ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಮಾದಾಯಕ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡರು. Look at there, you know what is written. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. Yeah. Neither shall men tear themselves for them in mourning to comfort them for the dead. Neither shall men give them the cup of consolation to drink for their father or for their mother. ಎಸ್, ಸತ್ತವನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಡುವರು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಡರು. ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಮಾಧಾನದಾಯಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡರು. Verse 8, thou shalt not also go into the house of feasting to sit with them to eat and drink. ಔತಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ತಿಂದು ಕುಡಿಯಬೇಡ. So among the Jewish society, ಇದು ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ this custom was there. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. You got it? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? What was that custom? ಆ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು, ಆಚಾರ ಯಾವುದು? Someone died. A beloved person died. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯನಾದಂತವನು ತೀರಿಕೊಂಡನು. One of the dearest person, you know, he died. ಬಹಳ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದಂತವನು ತೀರಿಕೊಂಡನು. And there is a bereaved family. ಅಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. All the friends and relatives gather in his house. ಆತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು sit together. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು They won't talk too much. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. And then someone, you know, like distributing a piece of bread. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. And then distributing in a cup, you know, some wine. ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. By participating from that bread, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ participating with the wine, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ they remember the person, that dear person who died, who passed away. ಆತನ ಆಪ್ತರಾದಂತವರು ತೀರಿಕೊಂಡವನು ಆತನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ. Now look, you know, on the shadow of this custom, ಈ ಆಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, when the Lord, you know, he instituted the Lord's Supper. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. Of course, that was before his death.
ಅದು ಆತನ ಮರಣದ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದಂತದ್ದು. And then he said, this do in remembrance of me. ಅದರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. So whenever we are participating from the Lord's Supper, ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ what exactly we are doing? ನಾವು ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? We are remembering. ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are remembering his death. ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. We are remembering his body broken for me. ನನಗಾಗಿ ಮುರಿದಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. We are remembering the shed blood for me. ನನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Oh, he was the dearest son of God. ಓ, ಆತನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದಂತ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. He came down to this world for me. ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. Nobody else was ready to redeem me. ಓ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. I was such a sort of, very worse sinner. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೆ. Had I not heard the gospel, I would have been directly going to the hell. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಾಗಿದ್ದೆ. I would have been dying in sin. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವವನಾಗಿದ್ದೆ. But by his broken body and shed blood, ಆತನ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶರೀರ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ oh, I became the child of God. ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾದೆನಲ್ಲವೋ. I am remembering. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Praise the Lord. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. There are children and youth in this gathering, I know that. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೌವನಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. When you are at the Lord's Supper, where is your mind? Where is your attention? ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? We should concentrate in his death. ಓ, ಆತನ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. It is a remembrance. ಓ, ಅದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. A true believer, when he participates from the Lord's Supper, the tears will shed out of him. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆತನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿದು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Week after week, when we are in that remembrance table. ಓ, ವಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ನಾವು ಆತನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, we are remembering and we are bereaved on his death. We are totally, immersed in the thoughts of his death and his shed blood. ಆತನ ಶರೀರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now there is a small problem. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. This we can see even in brethren assemblies nowadays. ಇದು ನಾವು ಈಗ ಸಹೋದರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. More among the Pentecostals and new generation churches. ಪೆಂತೆಕೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. There is no silence in the Lord's Supper. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. We are actually starting our meeting with singing, praising, thanksgiving and everything. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಾಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. When the Brethren movement started in England as well as later on in India, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರರ ಸಭೆಗಳ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, in India it started in Godavari, by Anthony Norris. ಆಂಟನಿ ನೋರಿಸ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಈ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯ ಚಳುವಳಿ. I went over there, the place called, where there is, West Godavari or East Godavari. Yeah. I forgot that name. I went and, led some classes. It was about 60 years before the Brethren movement started in Kerala. West Godavari, Amlapuram. Yeah, I think so. Yeah.
Nedelebedu. I don't know. Yeah. ನಡುವೋಲು. Where Safani angle is there. Safani angle. ನಡೆದವಲು. Johnson and John Lee and all there. Okay. Anyway, what I would like to say that ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸೋದಂದ್ರೆ until recent years, some 20 years before, ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ when the Lord's Supper was passed on, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ oh, what a silence. ಬಹಳ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇದು ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. What a silence. ನಿಶಬ್ದವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. Everybody, remembering the Lord's death. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everybody remembering the sacrifice. ಆತನ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. But nowadays, ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ people think that singing is worship. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಗಾಡುವುದು, ಕುಣಿದಾಡುವುದು, ರಾಗ ಹಾಡುವುದೇ ಅದು ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. In the singing there is worship, expression of worship. ರಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. And nowadays, even with the musical instruments, lot of singing, lot of in the Pentecostal churches, hoy, 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 hoy. The neighborhood, they cannot, see there where the Lord's Supper is going on there. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತ ಸಭೆಗಳು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಹೋದರ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾಹಲ, ಗಲಾಟೆ, ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜೋರಾಗಿ ಹಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಮಾಡುವುದೇ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತದೆ, ಗಲಾಟೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Suppose we go to a bereaved house, somebody died and we went over there for consolation. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿಕೊಂಡಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾದರೆ, even though that person is a great person who died, ತೀರಿಕೊಂಡಂತ ಹೋದನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು, will we take our voice and shout, will we say all these things? ಆತನನ್ನು ಸಂತೈಸೋದಕ್ಕೆ ಆತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಿ ಆಹೋ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತೇವೋ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? What we will do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? Sit there, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತುಕೊಂಡು and maybe few words, ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಯಬಹುದು. Then we are remembering. ಅನಂತರ ಆತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Some Pentecostals, they used to criticize that, the brethren worship is like, a burial ground. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಹೋದರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ. And I used to answer to that nor the brethren worship is a Kumbh Mela. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಸಹೋದರ ಸಭೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ ಹಾಗಿದೆ. All this music, dancing, no, not at all. ಅದು ಕುಂಭಮೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕುಣಿದಾಡುವುದಂತದಲ್ಲ. We are remembering his death. ನಾವು ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Through that we are expressing our, worship unto the Lord, the communication going on to the heaven. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. There are songs we are expressing worship. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತ ರಾಗಗಳಿವೆ. We will read and meditate the psalms. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. When come to the Lord's Supper proper, ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ, oh, I feel that should be a silence. We are communicating to heaven and saying that thank you Lord for dying for me. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ, ಮನದ ಆಳದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. So that was commemorative. ಇದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ರಮ. One more point in that, on that commemorative point. ಈ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. When we are reading Deuteronomy chapter 16 verse 2 and 3, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3 ವಚನ ಓದುವಾಗ, there the people of Israel, they had to commemorate, or they need to have the feast of Passover.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು. Every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. When they are, celebrating or, commemorating the feast of Passover, ಅವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ they are remembering the redemption what they received, and the deliverance what they received through the Paschal lamb. ಅವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In every Passover meal, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಊಟದಲ್ಲಿ and a Paschal lamb had to be sacrificed. ಅಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕಾಗಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಧಿಸಬೇಕು. That was in remembrance of the first Passover in Egypt. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಂತ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ That we find the first Passover in Exodus. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. The Passover, by the Passover lamb, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರುಮರಿಯ ಪ್ರಕಾರ they were redeemed. The firstborn were redeemed. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And then they were delivered from Egypt. ಅನಂತರ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. And they became one people, one nation. They became one nation. ಅನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಒಂದು ದೇಶವಾದರು. So, in remembrance of that first Passover, ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ every year when they are celebrating the Passover feast, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ they need to sacrifice a lamb ಅವರು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು and eat from the flesh of that lamb. ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಉಂಡು. Then you read Deuteronomy chapter 16 that they had to eat some bread piece and herbs and everything. ಆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಓದುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದು that was their Passover feast. ಅದು ಅವರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. That is what the Lord did, ate with the disciples at the upper room first. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಆಚರಿಸಿದನು. Now the Passover feast is superseded by the Lord's Supper. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. No more Passover supper. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. Because we read that in 1 Corinthians chapter 5:7. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ only take down and read at home. ನೀವು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Christ our Passover is sacrificed for us. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮಗಾಗಿ ಪಸ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. So when we are meeting for the Lord's Supper, ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ we are remembering the deliverance and redemption and everything, all spiritual blessings that we receive through that Passover lamb, Christ Jesus. ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ನಮಗಾಗಿ ಪಸ್ಕಾಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Is it clear to you, dear brothers and sisters? ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Do you have any question to me now? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೈ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೈ ತೋರಿಸಬಹುದು. You can write down in the chat or you can just show your hand. Yeah, there is no question yet, brother. But did they understand so far? Well, yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ? Yeah. Now I am going to start another point, but I may not be able to finish this lesson today. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದೇನೋ. We will give you another chance, brother. One more part or
Thank you, brother. You are a good man. Praise God. And now, how much more time I have? You can finish by 15 minutes also. All right, but not everything, but I'll start the next point. Okay, ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So among the characteristics of the Lord's Supper, ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ at the outset we have seen it is a sign of New Testament. ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. Then what is the second one? ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, what is the second one? ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, I want to listen from them. ಬರ್ಕೊಂಡವರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ನೆನಪು ತರುವಂತದ್ದು. It is a remembrance. Emblematic and representational. Before that, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ emblematic and representational. ಇದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಒಂದು. Then commemorative, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, remembrance. Am I right? Yes. So how many points we discussed now? 2, 3. 3. Are they okay? Do they agree with me? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾದವಮ್ಮ? Yes. Okay. Then the fourth point is, ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ, the Lord's Supper is an act of worship. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Now look, there are some confusions going on in different places in India regarding the theme of worship. ಅನೇಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. Some people says that we don't want the Lord's Supper to worship God. We can worship the way Old Testament saints worship, and through other ways we can worship, they say. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂತರು ಆರಾಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. First of all, that is not right. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. And some other people argue, those who are more extremist brethren, they argue that there is worship only through the breaking of the bread. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರದರನ್ ಆಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. I should say that is also not right. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. There is expression and act of worship in the Lord's Supper. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Worship, can anybody say that, where did worship start? ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಹೇಳಬಹುದಾ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? Where did it start? When or where it was started? ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? They cannot speak now. All mics are compulsory muted. Yeah, it was started in heaven. ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. This Lucifer, before he became the devil, Satan, he was the leader of worship. ಈ ಲೂಸಿಫರನು ಸೈತಾನನು ಅಥವಾ ದೆವ್ವವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಾಧನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. And we read in book of Job, the angels of God, they used to worship. ನಾವು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆ ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. You got it? Yes. So in heaven there was worship. The past eternity there was worship. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. In various dispensations on the earth, in the past there was worship. ಕಳೆದ ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು.
In the Old Testament, there was worship. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. Of course, there is worship in the New Testament. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. The worship will continue even after the church is raptured. ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತದಾಗಿದೆ. We read the heavenly worship in chapter 4 and 5 of book of Revelation. ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದ 4-5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. And in Revelation chapter 22, we read in future tense that in the coming eternity, the God's servant shall worship him. ಅಲ್ಲಿ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. So the term worship, the theme of worship is a very, very, a subject of, manifold, I should say, facets. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು, ಆರಾಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇದರ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅದು ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವಂತದಾಗಿದೆ. Eternity to eternity. ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ. As long as God's creatures are there, ಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ, in whichever age or whichever dispensation, God expects, his creatures to worship him. ಯಾವುದೇ ಯುಗಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In the whole spectrum, eternity to eternity, ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ the Lord's Supper is only from the day of Pentecost until the rapture. ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಾದರೂ ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದಿಂದ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. It was given to the church. ಇದು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು. And 1 Corinthians chapter 11, we read that till I come, you do this. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. You got it? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. But in the Lord's Supper, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ the very, very rich and grave thought of worship is there, element of worship is there. ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾದಂತ ಆತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. The Lord's Supper and some assemblies are also called worship meeting. ಆ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನೇಕರು ಆರಾಧನೆ ಕೂಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Why we are calling the Lord's Supper as worship meeting? I cannot hear you. Second, I cannot hear you. ನಾವು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Are you following me? Everybody following me? Yes, everybody is following. Please continue. Worship is there in every gatherings of the Lord's people. ಕರ್ತನ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. When we are, gathering for prayer as a prayer meeting, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ we sing and worship the Lord. Praise the Lord for that. We sing and worship the Lord. ನಾವು ರಾಗ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. When we are gathering for the Bible study, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ we begin with some singing and praising. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೇವೆ. When we are in the court time meeting, the fellowship meeting, ನಾವು ಗೃಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ we sing and worship. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. But when it comes to the Lord's table, what is the peculiarity? ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿ ಏನು? And only the Lord's Supper we say this is our worship meeting. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ why ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, we will start looking into this particular issue, particular theme. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡೋಣ. I am going to tell a definition of worship. ಆರಾಧನೆಯ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
This definition is, recently I studied from one of the works of Donald G. Blois. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನುವವರ ಒಂದು ಲೇಖನದಿಂದ, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. I think it will be difficult for Ezekiel to translate, but I will say slowly. Even if it is 3 or 4 words, you explain. Sentences, you explain that. ಈ ಉದ್ದವಾದಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರು ನುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಭಾಷಾಂತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those who are able to write in English, try to write. I'll go very slowly. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. So I am going to start reading that. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿರಿ. In the fuller biblical perspective, ಸತ್ಯವೇದದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, worship is a creative response to God's gracious act. ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿದೆ. It says God's gracious act of condescension, coming down in Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ಆ ಕೃತಿಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಕೃಪೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆರಾಧನೆ. Then he continues in this definition. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆತನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, a response that takes the a response means your response, my response, your response in worship. That is a response that takes the form of praise, proclamation, recollection, and prayer. I will say once again, a response that takes the form of praise. Say that. ನಾನು ಅದರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. And a proclamation, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವವನಾಗಿರ್ತೇನೆ. a recollection, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. and prayer, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. This is one of the wonderful definition given by Donald J. Blois. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Now I am still dwelling upon the worship part, the concept of worship. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the Old Testament is written in 2 languages, mostly in Hebrew and then in Aramaic little bit. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಭಾಗ ಹಿಬ್ರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅರಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In the Hebrew language, the word they use for worship is saha. ಇಬ್ರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಸಹಾನ್. In English, it will be written SAHAH. SAHAH ಸಹ ಎನ್ನುವ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನುಡಿಯಬಹುದು. You know what is the meaning of that? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, to make obeisance. ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಆರಾಧನೆ. Obeisance, ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. Suppose Modi comes to your home. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ what you will do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? You will clasp your hand. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ and you show your obeisance. ನೀವು ವಿಧೇಯ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Or bow down before someone in superior rank. ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವುದಂತದ್ದೇ ವಿಧೇಯ ನಮ್ರತೆ. That is the Hebrew word. ಅದು ಹಿಬ್ರಿ ಪದವಾಗಿದೆ. The Greek word used in the New Testament is ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು proskuneo. No. Proskuneo. Yeah, I will spell it out in English. Prosprio, right?
PRO PROS KU KU NEO 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 proskuneo. Pro means just bow. ಪ್ರೋ ಅನ್ನುವುದು ಬಗ್ಗು, Two ways ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಬಗ್ಗು, and bow down. ಬಗ್ಗಿ ಆರಾಧಿಸು. Show your reverence by bowing down. ನೀನು ಬಗ್ಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸು. These people from Hong Kong and Japan, how they do that? ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನವರು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Some of them, keep on like that. ಕೆಲವರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. And these words expresses the deep reverence and exaltation of the Lord by acknowledging what He is. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಳದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ವಿಧೇಯ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Now Prime Minister Modi, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಮೋದಿ ಅವರು, he started his career as a tea boy in Victoria Terminus Station in Mumbai. ಆತನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಿಟಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರುವವನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದನು. Suppose today he comes to us and we will think that this guy is a tea boy, like that we will think. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಹಾ ಮಾರುವ ಹುಡುಗನಲ್ಲವೋ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. Oh, he's the Prime Minister of India. ಓ ಆತನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. So we will express our reverence. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. Our exaltation. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಘನಪಡಿಸುವಿಕೆ. And acknowledge who he is and what he is. ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Very characteristics of the Lord. ಆ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. The attributes of the Lord. ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಗುಣಗಳು. The qualities of the Lord. ಆತನ ಗುಣಗಳು. So we are exalting him. That is worship. ಇದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. So I said generally something about the worship. ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. But how the Lord's Supper would become a worship, an expression of worship? ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತದ್ದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಹೀಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? Shall we discuss in the next meeting? ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. Is it okay? Yes, brother. Will you come again? ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೀರಾ? So when is going to be the next meeting? That would be surely on Monday, brother, and then we will closing this session. Okay, that's fine. Thank you for tomorrow it is on Sunday.